Greetings, welcome back to Verilog Laboratory, unit number 8, functions. In a previous videos, I had explained about 7 units. Detailedly explained about all the Verilog programming structures and what are all the things they have used in Verilog. All these things we have had explained with the help of syntax, and I give an example also. This is the last unit for a theory section, unit number 8, function. In this video I'm going to explain about how function will be declared and how function will be called and what are all the rules they have to follow, and some enlightening on the design procedure I'm going to give it on this video. See, we already know the differences between the task and function, how function will be written, how function will be declared, how task will be declared, that we have discussed in unit number 6. See, in this video I'm detailed explain about functions, how the function will made up, and all this thing. We already know why we are going to use this function and task. See, there are some similarities of there are same lines of the code we are repeatedly using in a single program or single model in a multiple times. At that time, to there may be increasing in the code length or code size. To avoid that, they are using the subroutine approach means the same common line of the code is written separately. Whenever it is required, you just go call and execute. See, this kind of subroutine or this kind of features we call that is a function and task. See, we can use this in a function declaration, and you can declare as a task also. And you know the difference between the function and task. All these things will discussed in a unit number 6. In the 6th video you go and refer if you have any doubts. See, here the function means the function declaration start with the you can declare the function inside the model, or you can declare can be called from the continuous assignment statement, always block and other block. Once if it is function is declared inside the model, that function can be called in a expression. That expression may have a continuous assignment statement or always block or other function. Always block means it's a behavior style. Other functions means you can call function to function, that is called possible, but function to task will not be possible. In continuous assignment, they are evaluated when there is means it will going to evaluate the result when any of its declared input changes in a procedure. They are evaluated when it is invoked. See, means if I have a expression saying a equal to continuous assignment function of b comma c, this two are argument b and c, these are all input. If any changes on this input, it will the function will going to evaluated and the value is assigned to this variable, that is called continuous assignment. See, it is nothing but event trigger, event, all these things we had explained in a previous videos. Function describe the combination logic means what are all the things inside the function. That function should have a combination logic means we cannot write the latches or sequential programming or sequential logic we cannot write, because it's need a clock. That means function does not supports the time controlling mechanism is not possible with the help of function. See, that's why the function should have a combination logic, and they do not generate latches means flip-flop is a synchronous, they need a clock cycle. The clock means timing cannot be possible. Those if without an else will stimulate as it is add a latch but synthesize without one. See, means if else statement, we know that if and else means if without a statement, just if statement will simulate it as it is add a latch. ಅದು ಲ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತರ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ರಿಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಝೀರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿತಿನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್, ನಾವು ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅದು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವಿತಿನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಇವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್
ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಅದರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾವು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1 ಬಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 8 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 8 ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಕಾಲರ್. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ 8 ಬಿಟ್. ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಅದು 8 ಬಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು 5 ಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಫ್ 7:4. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ MSB ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿತ್ ಐ ಆಫ್ 3:0. ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ದು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್ ಬಿಟ್ಟದನ್ನ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಗೆ ಐ ಆಫ್ 1:0 ಇವೆರಡನ್ನ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 ಬಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಿಟ್ 0:1 2 ಬಿಟ್ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟು ನಾವು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ REG ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೆರಿಲಾಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, A = ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, 7:0 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡ್ತ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we can do concatenation operation and we can send. So this way we can do it. So ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, A = ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ A = B ಪ್ಲಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ A ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇನ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ವೇ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲು, ಫಂಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಸೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು. ಔಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ, ಈವೆಂಟ್, @ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
See that you should remember. Function must containing a statement that assigns a return value to the implicit function names as register. ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ವೆರಿಲಾಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ವೆರಿಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಲು, ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ, ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೇಟ್. ಅದು ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BJT ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್, ಪಿ ಮಾಸು, ಎನ್ ಮಾಸು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, NPN, PNP ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಗೇಟು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು, ಆರ್ ಗೇಟು, XR ಗೇಟು. ಈ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅನದರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ನ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು AOI ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಗೇಟನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪಿಕೋ ಸೆಕೆಂಡು, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ದು ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನಾವು ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಲಾಗಲ್ಲಿ 0, 1, X, Z ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ 8 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ 8 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಒನ್, ವೀಕರ್ ದ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕರ್ ದ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ VCC ಅಥವಾ VDD ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಪುಲ್ ಡೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 1. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 1 ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 0 ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೇ. ಡಿಲೇ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ನೋ ಡಿಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದೆನ್ ದ ಗೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ. ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದು ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ. ಇಫ್ 2 ಡಿಲೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಆ್ಯಶ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ 10 ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ 10, 20 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 0 to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 1 to 0 ನಾವು ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 10, ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮತ್ತು ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಟ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ. ಇಫ್ 2 ಡಿಲೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ is represented falling delay. If only one delay is specified, the rising delay and falling delay are equal. Delays are ignored in synthesize. Synthesize ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಲೇನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಇದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟು, XR ಗೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಡಿಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ನೇಮ್. ಇದು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್
ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ನೇಮು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೇ ಆಶ್ ಡಿಲೇಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾಮ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಶ್ ರೈಸ್ ಕಾಮ ಫಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ರೈಸು ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಡಿಲೇ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೈಸು ಫಾಲೋ ಆಗಿರುತ್ತದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೇಯಿಂಗ್ C1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ABCD. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ C1 ಆಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಫ್ 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗೋ ಅಂಡ್ ರೆಫರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೇಯಿಂಗ್ CT ಈಕ್ವಲ್ ಟು P, F, G ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಫ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ ಆಶ್ 4, 3. ಇಲ್ಲಿ 4, 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅನ್ನೋದು 3 ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IG ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು IG ಅನ್ನೋ ಗೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಲೇಸ್ 4, 3. ಇದು ಗೇಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಡಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. XR ಗೇಟ್ ಆಶ್ 5 ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮತ್ತೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡಿಲೇ ಎರಡು 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. XR1 ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, A ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, BC ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲ್ಡ್ XR ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೆನಪ ಬರೋದೇನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೈರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಅಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇಟ್ಸ್, 1,00,000 ಅಥವಾ 1,000 ಗೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 10,000 ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ approach in a simple, and it is very easy to debug and find the problem, and you can easily rectify the solution. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. means for the smaller circuit the gate level modeling approach very well, means number of gates is very less. But if it is a larger complex circuit andaga data flow model is suitable. Data flow model suitable agutte, has become a popular design approach as the logic synthesis the popular approach agide, have become sophisticated. This approach allows the design to concentrate on optimized circuit in terms of the data flow. Optimize ಮಾಡಬಹುದು in terms of data flow ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ data flow model ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ, ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಟು ಎ ನೆಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್. ಇಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್.
ಗೇಟ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as a black box ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಲೇ and net and expression may be evaluated and continuously drives the net value. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, assign sum equal to ax or b. if they need delay they can use the assign #20 sum equal to ax or b ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ax or b evaluate ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ it will not assign to the sum. it will assign to the sum only when after the 20 time units ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 4 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 2 to 4 ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 2 ಲೈನ್ ಇಂದ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ 4 ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದನ್ನ ಅದು ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0 0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? D0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? D1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ 1 0 ಇದ್ರೆ D2, ಇಫ್ 1 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? D3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕೋಡರ್ ನಮ್ದು ನೇಮ್, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎನೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. A0 A1 ದಿಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? D0 D1 D2 D3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಎನೇಬಲ್ A0 A1 ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ D0 D1 D2 ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ D0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ? ಎನೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ A0 ಬಾರ್ A1 ಬಾರ್ ಅದೆರಡು ಆಗ್ತದೆ. ಎನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ A1 ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ A0 ಬಾರ್. ಇದು D0 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೈನ್ D1 ಗೆ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ A1 ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ A0 ಬಾರ್. ಅದೇ ತರ ಅಸೈನ್ D2 ಎನೇಬಲ್ A1 ಆ್ಯಂಡ್ A0. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 2:4 ಡಿಕೋಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮಾಡಲ್. ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆರಿಲಾಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು CMOS ಗೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಎರಡು PMOS, ಒಂದು PMOS ಇನ್ನೊಂದು NMOS ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ NMOS ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PMOS ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್, ಒಂದು PMOS ಮತ್ತೆ NMOS ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, VDD ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು PMOS ಮತ್ತೆ NMOSಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐದರ್ ಫಾಲೋ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಲ್. ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ he has to go to switch level model or gate level model ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ somewhat difficulty. So these are all the different level of designing of Verilog model. Thank you.